میرے نور پر جماعت اہل سنت کے ممتاز علماء کرام شورائے اسلام دور دراز سے پرسے مفتی ملت میں تشریف لانے والے سنی جنتی مسلمان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الوكيل الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے رجلہ کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیلِ تناہی سے ہے بری، حیاء ہو میرے شاہ کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آئیے ہمارا نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا مولا مدنی تاجدار و عالم کے مختار ہم غریبوں کے ذنبسار جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے، زور سے درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، آپ سارے حضرات خوش نصیب ہیں کہ ایک وقت میں منبر نور پر اتنے مشائخ علماء اسٹیج آگے پیچھے ہوتا ہے، اس لیے کوئی آدمی اب آگے پیچھے مت ہوئیے گا، سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھے رہیے، بہت دیر سے آپ لوگ آگے پیچھے ہوتے رہے۔ ممبر پاک تک جو ہے اس میں بھی گزارش کریں گے جب اٹھک بیٹھک بند کر دیجیے، جو جہاں ہے وہی بیٹھے رہیے۔ میں مبارکباد پیش کر رہا ہوں عالم نبی فاضل جلیل فقیر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شمیع اشرف صاحب اللہ مدد اللہ العلی کو، جو کئی خوبیوں کے مالک ہیں، مجموعہ ہے، اور ان کی صلاحیت کا اندازہ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ ایک خطیب کو ہندوستان کے کسی خانقاہ کے پیر کو بلانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، اور انہوں نے ایک نہیں انیک کو ایک جگہ جمع کر دیا۔ یہ کی اپنی صلاحیت ہے، ان کا اخلاص ہے، ان کا خلوص ہے، اور جو لوگ آئے ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ آتی ہے روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں۔ یہ سارے لوگ ممبر نور پہ جلوہار ہیں، میرے جانب غریب نواز آقا رسول کا فیضان لیے ہوئے حضور سید غیاث میاں صاحب اللہ تشریف فرمائے، ان کے بغل میں حضرت سید عابد میاں صاحب اللہ تشریف فرمائے، بریلی شریف سے حضرت علامہ مولانا صدیق عبدالرحمن صاحب تشریف فرمائے۔ اب یہ مجھ سے پیش کر آپ نے خطیب اہل سنت مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شفیع صاحب سنت الایوبی کا ایک بہت اچھا خطاب سماعت فرمایا۔ ہمارے ممبر پاک پر جماعت اہل سنت کا ایک ممتاز منفرد بے مثال خطیب حافظ حادث کثیرہ خطیب آسانی علامہ مولانا ابوالحقانی صاحب کی جلوہار ہیں، جن کو آپ سنیں گے تو برسوں نہیں برسوں تک ان کے خطاب کو یاد رکھیں گے۔ ممبر پاک پر دیگر مدارس کے علماء، پرنسپل،
اور مدرس تشریف فرما ہے. ہم ان سبوں کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ ممبر پاک پر تشریف رکھ کر کے رونق کو بڑھا رہے ہیں اور اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہیں. آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, اب تھوڑا سا موڈ بدلیے اور ایسا لگے کہ آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں, مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں, بنگلہ حضرت کے نورانی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور کبھی کبھی ایسی راتیں مل جائیں تو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں, ایسی بھی گزر جائے ایک رات مدینے میں, ہم ہوں میرے سرکار ہوں ایک ساتھ مدینے میں. ارے موت ابھی رک جا, آگے مجھے جانے دے, ہو جائیں گے ہم دونوں ایک ساتھ مدینے میں. محسن سامعین, اسی ماحول میں آپ بیٹھے رہیے. آپ سے کہنا نہ پڑے کہ سبحان اللہ بولو, آپ سے کہنا نہ پڑے کہ الحمدللہ بولو, آپ سے کہنا نہ پڑے کہ ماشاءاللہ بولو. آپ کو جیسے ہی کوئی جملہ چھو جائے زبان سے سبحان اللہ کی صدا بلند ہو جائے, اس لیے کہ جب کوئی کسی سے پیار کرتا ہے, جب اس کا نام آتا ہے, آہوا کی صدا بلند کرتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں شمع جلتی ہے, پروانے خود چلے آتے ہیں, پھول کھلتا ہے, بھونرا خود چلا آتا ہے, چاند نکلتا ہے, چکر خود جانے کی کوشش کرتا ہے. لیلا کا ذکر ہوتا ہے, مجنو تڑپتا ہے, ہیر کا ذکر ہو اسرا بے چین و بے قرار نظر آئے. یہ دنیا کا دیوانہ ہے کہ جب جب اس کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے وہ تڑپتا نظر آتا ہے, آہوا کی صدا بلند کرتا ہے. اے سنی مسلمان, اے غریب نواز کے تہران تیار میں رہنے والا, مصطفیٰ کا عاشق, تو بھی تو کسی کا دیوانہ ہے. تو آپ کا جواب ہوگا ہم کسی تھانے دار کے دیوانے نہیں, احمد مختار کے دیوانے ہیں, رسول باباخان کے دیوانے ہیں. اب سنو پیارے, دنیا میں بہت سارے پیار کرنے والے گزرے ہیں, جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو اس کا چاہنے والا تڑپتا ہے. لیلا سے مجنو پیار کرتا تھا, مگر آج تک دنیا میں کوئی ایسا مجنو نہیں ملے گا جس نے اپنی لیلا کے تھوک سے پیار کیا ہو, پسینے سے پیار کیا ہو, ناخن سے پیار کیا ہو. پیار کرنے والا پیار کرتا ہے, حسن سے پیار کرتا ہے, جمال سے پیار کرتا ہے, کمال سے پیار کرتا ہے, صورت سے پیار کرتا ہے, سیرت سے پیار کرتا ہے. کوئی عاشق نہیں ملے گا جس نے اپنی لیلا کے تھوک کو چاٹ کیا ہو, عطر کو پسینہ کو عطر بنا لیا ہو, ناخن کو تبرک بنا لیا ہو. لیکن اسی دھرتی میں صحابہ اپنے نبی سے جب پیار کرتے تھے تو چہرے ہی سے نہیں, نبی کے پسینے سے بھی پیار کرتے تھے, نبی کے ناخن مبارک سے بھی پیار کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عشق محبت, عشق محبت. ایسے آپ تو نعرے کا جواب دیجئے گا. ارے ذرا دیوانہ بن کر کے بیٹھیے نا. خدا کا نام لکھ دینا. ٹاور میں ہے ہم لوگ, کوریج ایریا میں ہے, نیٹورک چھیتر میں ہے, یہ نیٹورک چھیتر سے باہر ہے. جن لوگوں کا ٹاور کام نہیں کر رہا ہو, بھائی نیٹ ورک ٹھیک نہیں ہو, وہ اپنا اپنا موبائل چیک کر لیجئے. جن لوگوں کا موبائل آف ہو وہ سارے لوگ اپنا اپنا موبائل آن کر دیجئے. مگر خبردار نوکیا کو آن مت کیجئے گا, موٹورولا کو آن مت کیجئے گا, سمسنگ کو آن مت کیجئے گا. غریب نواز کے دیار میں رہنے والوں, قادری موبائل کو آن کرنا ہے, چشتی موبائل کو آن کرنا ہے, سہروردی موبائل کو آن کرنا ہے, نقشبندی موبائل کو آن کرنا ہے. دنیا کا موبائل آن ہوتا ہے, اسکرین میں سیلون آتا ہے, ایئرٹیل آتا ہے, ایئرسیل آتا ہے, ہچ آتا ہے, ریلائنس آتا ہے, مگر قادری موبائل آن ہوتا ہے تو گنبد خضرا نظر آ جاتا ہے. چشتی موبائل آن ہوتا ہے, سبحان اللہ کا نیٹ ورک نظر آ جاتا ہے. میں پڑھوں, میں جلسے کا ایک کوڈ دے کے جا رہا ہوں, میں پڑھوں آپ سنیے, میں شروع ہو جاؤں آپ لوگ سبحان اللہ بولیں, تاکہ کمپیوٹر یہ نہ بولے کرپیا اپنا نمبر جانچ کر لیجیے. خدا کا نام لکھ دینا. آپ پورا ٹاور نہیں آئے بھائی, 3 پوائنٹ نظر آنا, کوشش کیجیے کہ بھول ہو جائے. خدا کا نام لکھ دینا, نبی کا نام لکھ دینا, خدا کا نام لکھ دینا, اور خدا کا نام لکھ دینا, نبی کا نام
फिर इस शेर को पढ़िए, पढ़े जरा हाथ उठा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे भगाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदीक को, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का नाम लिख देना, खुदा का नाम लिख देना। ये मेरे ख्वाजा का हिंदुस्तान है, सुभान अल्लाह। क्या कहना है? एक शेर में उस आस्थाने से मुंसलिक करके पढ़ रहा हूं, सुनिए। भगाना हो अगर शैतान वहाबी और नजदीक को, तो बस दरवाजे पे ख्वाजा पिया का नाम लिख देना, खुदा का। और जल्दी आपकी बैटरी चार्ज हो रही है, ओरिजिनल चार्जर है आपके पास, है ना? दुनिया की बैटरी बिजली से चार्ज होती है और ईमान की बैटरी सुभान अल्लाह से चार्ज होती है। इसको चार्ज करके जाइए। और मैं हुजूर मुफ्ती मिल्लत के साहबजादे मुफ्ती शमीम अशरफ साहब किबला के तरफ से इनके वालिद करामी का जो मिशन था, अकीदा था, वो पेश कर रहा हूं, वो सुनिए। मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है, ऐ लोगों कफन पर बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना, खुदा का। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये विज्ञान नगर, ये कोटा की सरजमीन है जो एजुकेशन से पहचाना जाता है, तालीम से पहचाना जाता है। पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट, पूरे हिंदुस्तान के तलबा यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। चलिए मैं इसी नेहत से बोलूंगा। आज एक नारा लग रहा है, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मालूम है ये किसका नारा है? ये रिलायंस कंपनी का नारा है, ये मुकेश अंबानी का नारा है, उनके बाप का नारा है। कर लो दुनिया मुट्ठी में। और सचमुच पूरी दुनिया मुट्ठी में हो गई। एक छोटा सा मोबाइल आपके हाथ में है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मगर कभी कभी ये दुनिया आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। कब फिसलती है? 50,000 का महंगा मोबाइल हो और टावर काम नहीं करता हो तो आपका मोबाइल बेकार है। चलिए तो टावर तो आ गया मगर बैटरी चार्ज नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। चलिए टावर भी काम कर रहा, बैटरी भी चार्ज है, मगर हुजूर सैयद गयास मियां साहब का नंबर आपके पास नहीं है तो भी आपका मोबाइल बेकार है। मगर आज के जलसे में उससे मुफ्ती मिल्लत में एक ऐसा टावर दिखाऊंगा, एक ऐसा नेटवर्क दिखाऊंगा जो किसी टावर का मोहताज नहीं, जो किसी बैटरी का मोहताज नहीं, जो किसी नंबर का मोहताज नहीं है, बल्कि इस मोबाइल का आलम यह है कि पुकारने वाला यहाँ पुकारता है, सुनने वाले मुस्तफा मदीने से सुनने। आज पूरी दुनिया कह रही है मैंने तरक्की कर लिया। जिससे पूछिए पहले से अच्छा हो। छोटे मकान वाले ने कहा बड़ा मकान बना लिया, ये हमारी तरक्की है। साइकिल वाले ने कहा मोटरसाइकिल खरीद लिया, ये हमारी तरक्की है। मोटरसाइकिल वाले ने कहा फोर व्हीलर खरीद लिया, ये हमारी तरक्की है। सारे लोग कह रहे हैं मैंने तरक्की किया है। अमेरिका ने कहा सबसे बड़ी तरक्की मैंने की है, सबसे बड़ी ऊंचाई पर मैं हूं। मैंने कहा अमेरिका क्या किया? बोला एटम बम बनाया। उससे क्या करना है? बोला रात में पटक देंगे, दिन में किसी का पता नहीं चलेगा। एक बम गिरा देंगे पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। हमने कहा हाँ अमेरिका, इसीलिए तेरी चबराहट से पूरी दुनिया डरती है। तुमने एक बम बनाया, किसी देश में गिराओ सब मर जाए। हे अमेरिका, एक ऐसा बम बनाओ ना कि हम लोग के कब्रिस्तान में गिरा दो और सब मुर्दा जिंदा हो जाए। अमेरिका, मारने वाला बम तेरे पास है, जिलाने वाला बनाओ। तो अमेरिका बोला हम मारना जानते हैं, जिलाना नहीं जानते, बर्बाद करना जानते हैं।
آباد کرنا نہیں جانتے. میرے غوث کی روحانیت نے پکار کے کہا مفتی شمیم کہہ دو اے امریکہ تو مارنا جانتا ہے, میرا غوث مردے کو جلانا. ہمارا نوجوان نعرہ اتنا اچھا لگا گا. ہم لوگ نعرے کا جواب ایسا دے رہے کہ پھر تمہارا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. ضمانت تو بچنے دیجیے کم سے کم کہ تمہارا کھڑا ہو سکے. ہم لوگ تو ضمانت ہی ضبط کروا دے رہے ہیں. ایک مرتبہ آہستہ سے بولیے سبحان اللہ. کوئی سنے گا کیا کہے گا. ایک مرتبہ آہستہ سے بولیے. آہستہ اتنا اچھا بولتے ہیں زور سے بول دیجیے. آگے بول دیجیے. سبحان اللہ. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جتنے رنگ یہاں رنگے ہوئے ہیں اسی رنگ میں آپ سنیے اور اس انداز سے سنیے کہ ملتی جو مائیں آنے والے نبی تیرا کر پی جاتا. ملتی جو مائیں آنے والے نبی تیرا کر پی جاتا. میں دید کی پیاسی نظروں سے چھلکا کر پی جاتا. میں خانقاہی انداز میں بول دیجئے نا سبحان اللہ. ایک شعر سنیے گا انشاءاللہ بہت دن تک آپ سنیے گا. ایک دیوانہ کہتا کاش میں مدینہ شریف میں ہوتا. امام حسین کسی کٹورے میں پانی پیتے اور وہ کٹورا رکھ دیتے اور اگر ہمیں وہ کٹورا مل جاتا جس میں میرے حسین کے لب لگے ہوئے تو اس کٹورے کو کیا کرتے؟ حسنین کے جھوٹے برتن میں پانی جو میسر ہو جاتا. پانی جو میسر ہو جاتا. میں آل نبی کے پیالے کو دھلوا کر پی جاتا. میں آل نبی کے پیالے کو دھلوا سبحان اللہ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ آدمی دیکھنے کے لائق ہے. اس کو ضرور ایک مرتبہ دیکھیے. ہم دیکھ رہے ہیں اسی کو دیکھ رہے ہیں. کیوں کہ بول دیجیے سبحان اللہ. ادنا کے بولیے یا رسول اللہ. یہ ہم کہہ رہے کہ مفتی شمیم صحابی کا جگر ہے کہ اس رنگ کو بولایا صحابہ. شیر آپ کو اچھا لگ رہا. ہم ان کو دیکھنے والے تمہیں مت دیکھتے رہیے. ہم کو بھی کبھی دیکھیے. ایک مرتبہ آپ یہ بتائیے اچھا لگ رہا نا. اچھا لگ رہا نا. اچھا لگ رہا کہ بہت اچھا لگ رہا. بہت اچھا لگ رہا. جواب یہی صحیح ہے. بہت اچھا. کھانے والے تین طرح کے ہوتے ہیں. تین بھاگ دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کے اوپر میں لنگر چل رہا اور چل رہا ہے تو چل رہا. اب انسان کی فطرت ہے. دیکھیے گا کوئی فنکشن ہو شادی بیاہ ہو ایک آدمی کھا کے نکلا کیسا لگا کھانا؟ بیکار ہے. اتنی محنت سے پکوایا یا منہ کر کے جانا تب تک دوسرا نکلا کیسا لگا؟ ٹھیک ہے چلے گا. دیکھیے کچھ کھائی ہے جلدی جاؤ. تو حوصلہ بڑھا کر دیکھا ٹھیک ٹھاک ہے. تیسرا نکلا کیسا؟ بہت اچھا. صاحب یا تو معاملہ گڑبڑ ہے مفتی صاحب. پہلا پوچھا تو ہوں, دوسرا بولا چلے گا, تیسرا بولا بہت اچھا. تو مفتی شمیم نے جس کو پہلے پوچھا ان کی عمر نہیں دیکھے 80 برس کے بوڑھا تھے. ان کا لیور پہلے ہی ڈیمیج ہو چکا. وہ کیا کھائیں گے؟ ہم نے کہا دوسرا. بولا یہ 50-50 والا ہے چلے گا. ہم نے کہا تیسرا. بولا یہ 18 سال کا لڑکا ہے چربی ہڈی سب ہضم کر دے گا. ابھی اس کا اسٹیمنا بہت مضبوط ہے. اے لوگوں کھانا اچھا لگے تو سمجھنا کہ جسم اچھا ہے. نبی کا ذکر اچھا لگے تو سمجھنا کہ دل اچھا ہے, عقیدہ اچھا ہے, مسلک و مذہب اچھا ہے. ہم لوگ کو نبی کا ذکر اچھا لگ رہا, بہت اچھا لگ رہا. کل شکرانے کی نماز پڑھیے گا کہ اللہ نے آپ کا دل اچھا بنایا, اللہ نے آپ کا عقیدہ و ایمان اچھا بنایا ہے. اچھا اسی کو لگتا ہے جس کا دل اچھا ہے. اور سنو
ये तीसरा मैंने बताया। चौथे के बाद बिरयानी लेके जाइए वो उल्टी कर देगा। किसके पास? जिसको डेंगू हो जाए, जिसको मलेरिया हो जाए, 104 डिग्री बुखार हो जाए, उसको खाना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को नबी का जिक्र अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि उसके अकीदत ईमान में डेंगू हो गया, कैंसर हो गया है, और आपको बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने आपका दिल अच्छा बनाया। तो ये शेर फिर पढ़े, अरे बोलिए ना, पढ़े, हाथ उठा के बोलिए। असलाइन के झूठे बर्तन में पानी जो मयसर हो जाता, पानी जो मयसर हो जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा कर पी जाता, मैं आले नबी के प्याले को धुलवा धुलवा। सुनिए जरा, हुसैनी हाथ करके बोल दीजिएगा, आवाज खुद ही बुलंद हो जाए। एक मरतबा बोल दीजिए। यहाँ पता नहीं क्या है, हम लोग के बिहार में बंद हो गया, पीना बंद, महुआ बंद, अंगूरी बंद, कोई नहीं पिएगा। और जब से शराबबंदी हुई, हम लोग के मुख्यमंत्री शीला चलौड़ा करके कह रहे हैं कि इससे बर्बादी कम हो गई, तबाही कम हो गई, झगड़ा फसाद कम हो गया। लोग पी करके पहले औरतों को मारते थे, औरतों की पिटाई कम हो गई। मैंने कहा क्यों? बोले शराब बंदी से फायदा हुआ, शराब पीने से बर्बादी आती है। मैंने कहा दुनिया वालों, तुम्हें आज पता चला कि शराब पीने से बर्बादी आती है। मेरे नबी को 1450 साल पहले ही मालूम था, इस्लाम ने पहले ही बंद कर दिया। और हम तो आपसे कहते हैं पीजिए, कहां से पीजिए? तो आला हजरत फरमाते हैं तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, और तौहीद की माय प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। और कैसे पीजिएगा? इस शेर पे अगर आप चुप रह गए तो फिर हम समझेंगे कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। बागदादी के सागर से लेकर अजमेरी के प्याले में भर कर, अपने ख्वाजा के नाम पर तो बोलो झूम के सुभान अल्लाह। अरे बागदादी के सागर से लेकर अजमेरी के प्याले में भर कर, अजमेरी के प्याले में भर कर, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा कर पी जाता, भट्टी में नजफ के तैबा से मंगवा मंगवा। अब आप इसी अंदाज में बैठिएगा। हजरत आज पूरी दुनिया कह रही है मैंने तरक्की किया, और उसने जो तरक्की किया उससे बर्बादी आती है। इस्लाम ने जो तरक्की किया है उससे बर्बादी नहीं बल्कि बर्बाद लोगों को आबाद कर दिया जाता। मेरे निशा बैठे हैं, हाथ में तस्बीह है, अल्लाह अल्लाह की सदा बुलंद कर रहे हैं। उधर से जेंटलमैन चला रहा, पैंट शर्ट टाई लगा करके, देखा फकीर बैठा है, सोचा मजाक उड़ाए, नजदीक गया, जाके कहा ओ बाबा क्या कर रहे हैं? तो आपने अपनी निगाह उठाई, चेहरे को देखा, लगाए और कहीं टाइम नहीं मिलता तुम लोग, यही सब के बराबर करेगा। मेरे वलियों को देखिए, फटा पुराना कपड़ा है मगर ताकत देखिए। आओ बाबा क्या कर रहे हैं? आपने चेहरा देखा तो चेहरे ही नहीं देखा, दिल की नीयत को भी देख लिया और फरमाया ओ जेंटलमैन तुम क्या कर रहे हो? बोला बाबा मैं ड्यूटी कर रहा हूं। तो आपने फरमाया मैं भी ड्यूटी कर रहा हूं। आप किसकी ड्यूटी में? फरमाया तुम किसकी ड्यूटी में? बोला मैं गवर्नमेंट की ड्यूटी में हूं।
تو آپ نے فرمایا میں آقا کی محبت میں ڈیوٹی کر رہا ہوں. ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح کی جانب اشارہ کیا. فرمایا تیرے بغل میں کیا ہے؟ ریوالور کی جانب آپ نے اشارہ کیا. ہاتھ میں نکال کے کہا بابا یہ ہتھیار ہے. تو آپ نے اپنی تسبیح ہلا کے فرمایا یہ بھی ہتھیار ہے. بابا یہ کہاں سے ملا؟ فرمایا تم کو کہاں سے ملا؟ بولا میں افسر ہوں نا، ہماری گورنمنٹ نے دیا ہے. فرمایا میں غلام ہوں نا، مجھے غوث اعظم نے دیا. دنیا والا افسر کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے اور مسلمان نبی کا غلام کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے. دنیا کے کسی انسان کو کہہ دیجئے کہ تو ایم پی کا چمچا، تو منسٹر کا چمچا، تو فلاں کا چمچا، بگڑ گیا، لاٹھی لے کے دوڑا گیا. چمچا کہتا میں پیے ہوں، پیے بدل دیتا ہے انگریزی بول کے ہر چمچا، مگر سننا نہیں چاہتا. کہہ دیجئے تو فلاں کا غلام ہے، بولے گا غلام کہتا ہے میں پیے ہوں. لیکن قسم خدا کی ہم مسلمانوں کو اگر کوئی کہہ دے تو نبی کا غلام ہے تو ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. ہمیں مصطفیٰ کا غلام. یہ فرق ہے مصطفیٰ کی محبت میں اور دنیا والوں کی محبت میں. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی بات چھوڑو. ارے مصطفیٰ جان رحمت نے جو خواجہ کی شکل میں عطا کیا ہے، میرے خواجہ کا جواب آج پوری دنیا میں ہے. ہندوستان کو چھوڑ دیجئے، پوری دنیا میں میرے خواجہ کا جواب نہیں ہے. میں اس کو آگے لے کر کے چلوں گا. آج دنیا کہتی ہے ہم نے ترقی کر لیا. موبائل والا بھی کہہ رہا ہم نے بہت ترقی کیا. آج موبائل والے کو دیکھ لیجئے، ہم آپ کو فون کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ جواب دے رہے ہیں، میں سن رہا ہوں. تیسرا آدمی سنے گا؟ جلدی بولیے. نہیں سنے گا؟ ہینڈ فری کریں گے تو سنے گا. کتنا آدمی سنے گا؟ نوکیا رہے گا تو 2-4 آدمی، چائنا کا سیٹ رہے گا تو 10-20 آدمی. مگر ایک موبائل آپ ایسا لا دو کہ بنگال میں ہینڈ فری ہو اور بہار والا سن لے، بہار میں ہینڈ فری ہو اور یو پی والا سن لے، یو پی میں ہینڈ فری ہو اور ایم پی والا سنے، ایم پی میں ہینڈ فری ہو اور راجستھان والا سن لے، تو آپ کہیے گا ایسا کوئی سیٹ نہیں نکلا ہے. مگر قسم خدا کی اسلام والوں کے پاس ایسا موبائل ہے، ایسا نیٹ ورک ہے کہ دنیا میں بولا جاتا ہے، عالم ارواح میں سنا جاتا ہے، دنیا میں بولا جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں سنا جاتا ہے. اگر یقین نہ آئے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی وہ صدا، وہ آواز خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد رب نے فرمایا خلیل اللہ لوگوں کو آواز دو، آئے میرے گھر کا تباہ کرنے کے لیے. عرض کیا پروردگار یہاں کوئی آبادی نہیں ہے، یہاں کوئی گاؤں نہیں ہے، ہم کسے پکاریں گے اور کون سنے گا اور میری آواز کہاں تک جائے گی؟ رب کائنات نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ آواز دینا تیرا کام، آواز کو پہنچا دینا میری قدرت کا کام. زور سے بولو بھائی سبحان اللہ. آواز دو. اور حضرت ابراہیم نے آواز دی تو معلوم ہے وہ آواز کہاں پہنچ گئی؟ عالم ارواح میں پہنچ گئی. ماں کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہاں پہنچ گئی، باپ کے صلب میں جو تھا وہاں پہنچ گئی، اور ساری روحوں نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک. آج جو حاجی حج کرنے جا رہے ہیں احرام پہن کر کے جو زبان پہ تلبیہ جاری کر رہے ہیں، یہ اسی حضرت ابراہیم کی آواز پر جو انہوں نے لبیک کہا تھا اسی کو آج پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. قسم خدا کی اسلام والوں کے پاس ایسا نیٹ ورک ہے جس نیٹ ورک کا جواب پوری کائنات کے پاس نہیں ہے. ایسا نیٹ ورک کہ ہندوستان میں رہے تو بھی کام کرتا ہے اور قبرستان میں رہے تو بھی کام کرتا ہے. میرے خواجہ کی نگری ہے، آئیے ایک نیٹ ورک ہم دکھاتے ہیں.
थोड़ी देर के लिए आपको दिल्ली लेके चलते हैं। दिल्ली में महरौली शरीफ है। महरौली शरीफ में कौन है? बाबा कुतुबुद्दीन है। ये कौन है? जानशीन गरीब नवाज। मेरे ख्वाजा के मुरीद भी, खलीफा भी, जानशी भी। हिंदुस्तान तशरीफ लाए मेरे ख्वाजा, बाबा कुतुबुद्दीन साथ में है। कुछ दिन के बाद मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन ये दिल्ली है, दिल्ली, दिल्ली को तुम संभालो, अजमेर को मैं संभालूंगा। दिल्ली तुम्हारे हवाले और अजमेर हमारे हवाले। दिल्ली से तुम इस्लाम फैलाओगे और अजमेर शरीफ से पूरे हिंदुस्तान में मैं इस्लाम फैलाऊंगा। बड़े सच्चे मुरीद थे, हम और आपकी तरह मुरीद नहीं थे। अर्ज किया, हुजूर सबसे अलग रहना गवारा है, आपसे अलग रहना गवारा नहीं है। आपके लिए वतन छोड़ा, आपके लिए घर बार छोड़ दिया, आपके लिए माँ बाप छोड़ दिया। हुजूर हमें अपनी निगाहों से दूर न कीजिए, अपने कदमों में रखिए, अपनी बारगाह में रखिए। मेरे ख्वाजा ने फरमाया, कुतुबुद्दीन वक्त का तकाजा यही है कि तुम दिल्ली संभालो, मगर सुनो कुतुबुद्दीन, जिस्म तुमसे दूर रहेगा, दिल तुमसे दूर नहीं रहेगा। तुम जब भी पुकारोगे मैं तुम्हारी निगाहों के सामने रहूंगा। अर्ज किया, हुजूर बाबा, मेरे ख्वाजा ने फरमाया, हाँ बाबा। रह गए बाबा कुतुबुद्दीन दिल्ली में और इनकलाब बर्पा कर दिया। जो लोग गंगा जमुना को पूज रहे थे वो खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में झुक गए। हर तरफ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का रूहानी नगमा गूंजने लगा और देखते ही देखते पूरे दिल्ली के लोग बाबा कुतुबुद्दीन के दीवाने हो गए। मगर कुछ हासिदीन थे, हसद करने लगे। बोले, अरे यार, जब से ये बाबा आए हैं तब से हम लोग को कोई पूछ ही नहीं रहा, सब नजराना वही जा रहा, सब मुसाफा वही कर रहा, सब हम लोग की रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। एक ने कहा, कैसे भगाओगे? हिमालय पहाड़ को हिलाना आसान है, बाबा कुतुबुद्दीन को भगाना आसान नहीं है। एक तो इनकी वलायत और तक़वा चांद सूरज से ज्यादा रोशन है, और दूसरी वजह यह है कि बाबा कुतुबुद्दीन हिंदुस्तान के बादशाह हजरत शमसुद्दीन अल्तमश के मुरीद है, बाबा उनके पीर है। इनसे टकराओगे बादशाह से टकराना होगा, बादशाह से टकराओगे तो सीधे हिंदुस्तान से कब्रिस्तान जाना होगा। बोले, ना, काम वो करो कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना जाए, ये बदनाम भी हो जाए, दिल्ली छोड़ भी दे, हम लोग का नाम भी ना आए। क्या करोगे? एक शैतान से हमने कहा, मेरी बात मानोगे तो ये खुद ही दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे। क्या करना? बोले, कुछ नहीं करना। हम लोग किसी तवाब के पास चले और तवाब से कहे, तवाब तुमको जितना पैसा देना है ले लो, मगर एक काम करो, बादशाह से ये कह दो कि मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो माज़अल्लाह बाबा कुतुबुद्दीन का पल रहा है। ज़िना का इल्जाम लगाओ, ये खुद ही दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम लोग की चलती हो जाएगी। बोला, ठीक है, मंसूबा बना, प्लानिंग तैयार हो। ये लोग गए तबाह के पास, ये धंधा क्यों करती हो? पैसे के लिए? बोले, हाँ, एक रात में करोड़पति हो जाओगे। क्या करना है? कुछ नहीं, बादशाह से कहना कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो बाबा कुतुबुद्दीन का है। लालची थी, तबाह थी, बोली पैसा दो मैं अपना काम कर दूंगी। पैसा दिया, वक्त का इंतजार थी। एक दिन बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश बड़े खुशगवार हो रहे थे। बोले, हुजूर मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। बादशाह ने फरमाया, औरत बोलो, ये किसी और का दरबार नहीं, ये शमसुद्दीन अल्तमश का दरबार है। यहाँ तबीयत नहीं देखी जाती है, मुस्तफा की शरीयत देखी जाती है। बोलो, तेरे साथ जिसने जुल्म किया है उसे सजा मिलेगी, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। बोले, हुजूर मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, बोलूंगी तो जान चली जाएगी, नहीं बोलूंगी तो आबरू जाएगी। बादशाह ने फरमाया, बोलो। बोली, आप वादा कीजिए क्या मैं सूली पर नहीं चढ़ाइएगा? बादशाह ने फरमाया, चलो वादा है। बोली, हुजूर जिस बाबा के मुरीद है, जिनकी जूती को अपने सर का ताज बनाते हैं, वो माज़अल्लाह बहुत बड़े पापी हैं, गुनहगार हैं, उन्होंने मेरी इज्जत लूट ली, मैं हमला हो गई, मेरे पेट में उन्हीं का बच्चा पल रहा है। ये इंसान नहीं था, एक बम था जो बादशाह पर गिरा और पूरे वजूद को बिखेर दिया। मगर बादशाह ने अपनी पूरी ताकत जमा करके फरमाया, ए औरत, अगर ये बात सच है तो कल कचहरी में आ जाना, दूध का दूध, पानी का पानी फैसला हो जाएगा।
सुभान अल्लाह, आगे बोलिए तो हम आगे बढ़ें। हजरत ये खबर पूरे दिल्ली में जंगल के आग की तरफ फैल गई। सब लोग एक दूसरे से बोलने लगे, कुछ सुना, नहीं सुना, गजब हो गया, क्या हुआ? अरे यार बाबा कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया, कल ही फैसला होने वाला, चलो अपनी आंखों से देखेंगे, कानों से सुनेंगे। और सुबह होते ही दिल्ली की कचहरी खचाखच भर गई, पैर रखने की जगह नहीं है। बादशाह आए, बाबा कुतुबुद्दीन तशरीफ लाए, औरत हाजिर हुई, बादशाह ने उसके हुजूर, ये औरत है जिसने आप पर जिना का इल्जाम लगाया है, सरकार करम कर दीजिए, कोई गवाह दे दीजिए, कोई दलील पेश कर दीजिए ताकि फैसला करने में आसानी हो जाए। बाबा कुतुबुद्दीन ने फरमाया, मेरे पास कोई गवाह नहीं है, मेरा खुदा जानता है, खुदा का रसूल जानता है, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। बोला हुजूर, अगर गवाही नहीं देंगे फैसला कैसे होगा? इससे पहले कि कुछ फैसला होता, बाबा कुतुबुद्दीन ने अपने चेहरे को अजमेर शरीफ की तरफ किया। अभी आप सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे? अरे जोर से बोलो। अपने चेहरे को अजमेर शरीफ की तरफ किया और दिल से पुकारा, ये मेरे ख्वाजा इसी दिन के लिए दिल्ली में रखा था, इसी तारीख के लिए दिल्ली में छोड़ा था, मैं कहता था नहीं रहूंगा, आपने फरमाया यही रहो। अब इस औरत ने इल्जाम लगाया है, ये लोग हमसे गवाह मांग रहे हैं, मैं गवाह कहां से लाऊं? ए मेरे ख्वाजा, आप ही आइए और कुतुबुद्दीन की आबरू बचा दीजिए, आप ही आइए और अपने मुरीद की जिंदगी बचाइए। इन्होंने दिल्ली से पुकारा और मेरे ख्वाजा ने अजमेर शरीफ से इरशाद फरमाया, कुतुबुद्दीन घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। इसलिए बोले कि आप सुभान अल्लाह जोर से बोलिए। मैं आ रहा हूं, शिकस्ता दिल से दुनिया आशनाए राज होती है, इधर शीशा खिलता है, उधर आवाज होती है। बाबा कुतुबुद्दीन ने पुकारा और मेरे ख्वाजा ने सुन लिया, सुभान अल्लाह। और अहले दिल्ली ने देखा कि पलक झपकते ही मेरे ख्वाजा दिल्ली पहुंच, हंगामा हो गया, सारा मजमा खड़ा हो गया, गरीब नवाज जिंदाबाद का नारा गूंजने लगा। और देखते ही देखते बादशाह वक्त ने कुर्सी छोड़ दी, आगे बढ़े, गरीब नवाज के दस्ते मुबारक को बोसा दिया, कदमों को चूमा, नहायत ही अदब और एहतराम के साथ लाया, अपनी कुर्सी पर बैठाया और वक्त का बादशाह हाथ बांध करके एक फकीर की तरह ख्वाजा गरीब नवाज के सामने खड़ा हो गया और नहायत ही अदब से पूछा, सरकार आप कैसे, बगैर खबर और इत्तला के कैसे? मेरे ख्वाजा जब भी आप दिल्ली तशरीफ लाते थे, पहले खत लिखते थे, तार करते थे, गुलाम भेजते थे, सरकार आज अचानक तशरीफ आई? मेरे ख्वाजा ने फरमाया, शमशुद्दीन पहले खत लिखने का टाइम रहता था, आज खत लिखने का टाइम मेरे पास नहीं था। हुजूर क्या इमरजेंसी हो गई? फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन का बहुत इमरजेंसी, मोबाइल मेरे पास चला गया। सुभान अल्लाह, तो रिश्ता की तरह सुभान अल्लाह बोला जाता है, जरा दीवाने की तरह बोला सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसे ऐसे क्या उठा रहा है एम्पायर की तरह, एमपीडब्ल्यू में अपील कर रहा है, किसरा एम्पायर से पूछेगा कि आउट हुआ कि नहीं आउट हुआ, कंफर्म अपील है, इसलिए हाथ उठना चाहिए, बोलिए। मेरे हुसैन ने इस हाथ को बचाने के लिए करबला में सर दे दिया था, आप हाथ भी नहीं उठा पा रहे। मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया, पहले टाइम था, आज टाइम नहीं था। हुजूर क्या इमरजेंसी हो गई? फरमाया मेरा कुतुबुद्दीन परेशान था, तो मैं अपने कुतुबुद्दीन को देखने चला आया। बोलिए बोलिए, पीर हो ऐसा, मुरीद हो ऐसा, सुभान अल्लाह। क्या कहना, मेरे ख्वाजा हिंद के राजा ने फरमाया मेरा कुतुबुद्दीन परेशान था, आवाज दी मैं आ गया, मगर तुम बताओ ये भीड़ क्यों है, ये मजमा क्यों है, और मेरा कुतुबुद्दीन यहाँ क्यों है? तो बादशाह ने किया, हुजूर फैसला हो रहा। फरमाया किस बात का? हुजूर ये औरत है जिसने बाबा कुतुबुद्दीन पर जिना का इल्जाम लगाया। फरमाया मेरे कुतुबुद्दीन
सिरा का हिसाब तुम्हें कैसे यकीन हो गया मेरा खलीफा ऐसा काम करेगा, मेरा जानशी ऐसा काम करेगा? बादशाह का जवाब सुनिए। अर्ज किया हुजूर, यकीन तो दूर की बात है, मैं सोच भी नहीं सकता, इसलिए कि आपके मुरीद का मामला है, मेरे तो पीर की अजमत का मामला है, मैं कैसे सोच सकता? बनाया फिर फैसला कैसा? बोला हुजूर सुनो सुनो मुसलमान, अपने सर को ऊंचा करो। हमारे आबा अजदाद ने हिंदुस्तान में हुकूमत किया है तो हम लोग का सर नीचा नहीं किया है, हम लोग का सर ऊंचा कर लिया। ये वक्त का बादशाह हजरत शमशुद्दीन अल्तमाश मालूम है, बादशाह है, मगर हाल क्या है? विशाल का टैंक हो रहा। तो फरमाते सुनो, मेरी वसीयत को नोट करो, मेरी वसीयत को नोट करो। कौन बोल रहे हैं? बाबा कि जब मेरा विशाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा वही पढ़ाएगा जिसने कभी असर की सुन्नत को नहीं छोड़ा। बोलिए हम लोग भी हमेशा असर की सुन्नत पढ़ते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है ये। असर की सुन्नत हमेशा लोग पढ़ते हैं, बहुत अल्लाह वाले हैं जो पढ़ते होंगे, और वो भी कभी कभी छोड़ देते हैं जबकि सुन्नत के गैर मौके का है। लेकिन क्या फरमाते हैं? मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने असर की सुन्नत कभी नहीं छोड़ी हो। दूसरी शर्त यह है कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी तकबीरे ऊला फौत नहीं किया। और जब बाबा कुतुबुद्दीन का विसाल हुआ, जनाजा रखा हुआ है, हज़ार उलमा वफ़ात कुर्रा मशाइख हैं, ऐलान हुआ हुजूर की वसीयत है कि मेरी नमाज जनाजा वो पढ़ाएगा जिसने कभी असर की सुन्नत नहीं छोड़ा हो। कौन वो मुत्तकी और परहेज़गार है जिसने असर की सुन्नत कभी नहीं छोड़ी है? तकबीर उला उसकी फौत नहीं हुई है, सन्नाटा छा गया, कोई जब आगे नहीं बढ़ा। तो इसमें आप चुप नहीं रहिएगा, बादशाह की बात है, आज भी बादशाहत हो रही है, मगर फर्क कितना है वो सुनिए। सब चुप है, उसी जगह खड़ा वक्त का बादशाह हजरत शमशुद्दीन अल्तमाश आगे बढ़े और अर्ज किया, मेरे पीरो मुर्शिद, मैंने अपने को छुपा के रखा था, मैं ही आपका मुरीद हूँ जिसने कभी असर की सुन्नत नहीं छोड़ी। ये अपने वक्त के बादशाह भी हैं और अपने वक्त के वली भी हैं, सुभान अल्लाह। और यही हाल है उनके किरदार का कि कहां सारे लोग हथियार डाल रहे हैं, वही अपने वक्त का एक बादशाह आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि बादशाह भी मेरी लाजवाब है और मेरा किरदार भी लाजवाब। बाबा कुतुबुद्दीन, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज और हजरत शमशुद्दीन अल्तमाश तीनों हैं। हुजूर फैसला हो रहा है, फरमाया कर दो। कहा हुजूर इसीलिए तो गवाह मांग रहे हैं। फरमाया किससे मांग रहे हो? हुजूर बाबा कुतुबुद्दीन से। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया गवाह कुतुबुद्दीन के पास नहीं है, गवाह मोइनुद्दीन के पास। और जोर से इस जुमले पे तो आपको सुभान अल्लाह उछल के बोलना चाहिए। फरमाया गवाह मेरे पास है। अर्ज किया हुजूर केस है दिल्ली का, आप थे अजमेर शरीफ में, गवाह दिल्ली वाला चाहिए। मेरे ख्वाजा ने फरमाया गवाह भी दिल्ली ही वाला लेके आया हूं। हुजूर गवाह कहां है? फरमाया गवाह चाहिए। अब मैं ख्वाजा गरीब नवाज के जरिए जो गवाह दिया गया था उसको दिखा रहा हूं। यहां से वहां तक इस्तकबाल होना चाहिए, नारा लगना चाहिए मेरे ख्वाजा के तैयार में। मेरे ख्वाजा ने फरमाया शमशुद्दीन तुमको गवाह चाहिए? हाँ हुजूर। फरमाया ए कुतुबुद्दीन तुम भी चुप रहो, औरत तुम भी चुप रहो, ना कुतुबुद्दीन बोलेंगे ना औरत बोलेगी। इस औरत के पेट में जो बच्चा है वही बोलेगा। इसका और सन्नाटा छा गया। मेरे ख्वाजा की शहादत की उंगली उठी,
तवाइफ के पेट की कहानी को इशारा किया। एक तवाइफ के पेट में पलने वाला बच्चा, तुम ही बताओ तेरा बाप कौन है। बाबा कुतुबुद्दीन पर इल्जाम लगा है मेरे मुरीद के बुखार का मामला है, कुतुबुद्दीन का मामला है, दिल्ली के कुतुब का मामला है। तो तवाइफ के पेट में जो बच्चा पल रहा था उसने बाबा से बुलंद पुकारा, ए मेरे ख्वाजा, मैं गवाही देता हूँ मेरी माँ झूठी है, बाबा कुतुबुद्दीन सच्चे हैं, आप भी सच्चे, आपका लाया हुआ इस्लाम भी सच्चा। हम लोग को कोई नारा नहीं लगाना। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्योंकि मेरा भाई साहब मटका खड़ा हुआ, आप लोग सही जवाब नहीं दे दिए, फिर खड़ा होगा क्या? खड़ा होकर नारा लगाए तो नारा माशाअल्लाह। हजरत मैं आप सिर्फ नतीजे पर आ रहा हूँ, जरा आइए चलते हैं 1 मिनट के लिए मजलिस शरीफ। हुजूर बाबा कुतुबुद्दीन की बारगाह में हाजिर रहते हैं। हुजूर एक मोबाइल दे दीजिए ना, वही मोबाइल दीजिएगा जिस मोबाइल से आपने अपने ख्वाजा को फोन किया था। हम लोग का मोबाइल तो नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो जाता है, ट्रेन में काम नहीं करता, प्लेन में काम नहीं करता, देहात में काम नहीं करता। तो मेरे ख्वाजा के चांदशी कहेंगे तो मेरे मोबाइल की बात कर रहे हो, हम तो मोबाइल का कारखाना लेकर के आए। हमने कहा नोकिया वाला मत दीजिएगा, बैटरी में बम ब्लास्ट हो जाता है, मोटरोला मत दीजिएगा, किलो के हिसाब से बिकता है, सैमसंग मत दीजिएगा, ये भी आम हो गया है, जियो मत दीजिएगा, टावर लिपलिपाने लगता है। कहा तुम नोकिया वाले की बात कर रहे हो? मैं जिस वक्त अपने पीर व मुर्शिद से बात कर रहा था, नोकिया वाला पैदा भी नहीं हुआ था, मोटरोला वाला आलम अरबा में टहल रहा था, सैमसंग वाला आने की तैयारी कर रहा था। मैंने कहा तो आप किस नेटवर्क से बोल रहे थे? तो जवाब मिला वो नोकिया कंपनी का मोबाइल नहीं था, वो मदीने वाले मुस्तफा की रूहानी कंपनी का मोबाइल था। कि मैं यहाँ बोल रहा था, मेरे ख्वाजा वहां सुन रहे। कहा हुजूर एक शेर दे दीजिए ना। फरमाया मुझसे लोगे या मेरे पीर मुर्शिद से लोगे? हमने कहा अजमेर शरीफ में हम लोग की हिम्मत होगी, बोले जाओ ना, जाने से पहले एसएमएस कर रहे हैं, दीवाने जा रहे हैं, मेरे ख्वाजा मोबाइल दे दीजिए। फरमाया ले लो, मगर ये मोबाइल कागज में नहीं लिखा जाएगा, पता नहीं डाला जाएगा, इसका पता दिल पे होगा। और एक मर्तबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लोगे, ईमानी सेठ तुम्हारे सीने में महफूज हो जाएगा। ये मदनी मोबाइल है, क्या बात कर लेना। मैंने कहा मोबाइल में सिम कार्ड नहीं डाला जाता है, तब तक मोबाइल काम नहीं करता, हमारा सिम कार्ड तो दे दीजिए। फरमाया सिम कार्ड ले जाओ। मैंने कहा नाम दे दीजिए। कंपनी वाला अपना अपना नाम रखता है, सेलवन रखता है, एयरटेल रखता है, एयरसेल रखता है, हच रखता है, रिलायंस रखता है। कहा तेरा भी नाम है, नाम याद कर लो। कादरी ये तेरा सिम कार्ड है, चिश्ती ये तेरा सिम कार्ड है, सहरवर्दी ये तेरा सिम कार्ड है, नक्शबंदी ये तेरा सिम कार्ड है, रसबी ये तेरा सिम कार्ड है, अशरफी ये तेरा सिम कार्ड है, वापसी ये तेरा सिम कार्ड है। जो सिम मिले डाल देना, नाम अलग होगा मगर ताल्लुक सबका मदीना शरीफ से। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफा, नारे तकबीर। आए है सुभान अल्लाह। जब ख्वाजा का हिंदुस्तान नाम लिया जाता है तो आवाज और बुलंद होनी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप मत कहो कि ख्वाजा का हिंदुस्तान है, तो आवाज और बुलंद होनी चाहिए। ये है ख्वाजा का
ہندوستان میرے راجا کا ہندوستان اور اس کے لیے اگر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان یہ ہے خواجہ کا سب لوگ بولیے یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان سب لوگوں کے طرف سے پڑھیے یہ ہے خواجہ کا ہندوستان ہاتھ اٹھا کے پڑھیے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے تھاکی کون کون مار رہا ہے یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان اور آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا اور اللہ سرپ لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا آ کر خواجہ نے اجمیر میں دین کا جھنڈا گاڑا تھا اور اللہ کا سرپ لگا کر ہر ظالم کو پچھاڑا تھا تو آپ کو جس نے دیکھا خواجہ آپ کو جس نے دیکھا خواجہ لے ایمان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان اب نہ کہیے یہ ہے خواجہ کا ہندوستان دیکھیے بھائی ہاتھ آپ کا اٹھ رہا پڑوسی کو ضرور دھیان دیجیے آپ کا اوپر کیا ان کا نیچے کیا تو جو 10-20 آ رہا وہ بھی ختم ہو جائے گا پڑوسی کا دیکھیے اٹھ رہا ہے کہ نہیں اور دوسرا انشاءاللہ جو اس عقیدے کے ساتھ ہاتھ اٹھائے گا کہ یہ میرے نبی کے ہاتھ پر اٹھ رہا تو اس ہاتھ میں کبھی بیماری نہیں ہوگی یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے خواجہ کا ہندوستان اور اس کے لیے اگر وقت پڑا تو دے دیں گے ہم جان یہ ہے خواجہ کا ہندوستان میرے راجا کا ہندوستان میرے خواجہ سیم کارڈ کو دے دیا بیٹی تو لے لیجیے فرمایا بیٹی بھی لے لو مگر نوکیا کی بیٹی مت لگانا عشق رسول کی بیٹی رسول کی بیٹری لگانا عبادت و ریاست کی بیٹری لگانا خلوص و محبت کی بیٹری لگانا میں نے عرض کیا خواجہ چارجر تو دے دیجئے چارجر ہر کمپنی اوریجنل چارجر دیتی ہے میری بیٹری چارج کرنے کے لیے آپ کے یہاں کون سا چارجر ہے فرمایا چارجر بھی لیتا چلا جاؤ مگر بجلی سے مت چارج کرنا اس ایمان کی بیٹری کو چارج کرنا ہو سبحان اللہ بولتے رہنا بیٹری چارج ہو جائے گی نبی پر درود بھیجتے رہنا بیٹری چارج ہو جائے گی بزرگوں کے آستانے پہ آتے جاتے رہنا بیٹری چارج ہو جائے گی ہمیں کہا حضور نیٹ ورک تو دے دیجیے فرمایا نیٹ ورک بھی لے لو ہم نے کہا بہت لمبا سفر ہے رومنگ والا فرمایا نام تو بدلے گا نیٹ ورک کا مگر پیسہ نہیں لگے گا اس لیے کہ نام الگ ہے کمپنی کا مالک ایک ہے ہم نے کہا حضور دے دیجئے بتا دیجئے فرمایا کہاں سے چل رہے ہو میں نے کہا ہندوستان کے آخری سرحد اڑیسہ سے فرمایا گھبراؤ نہیں مجاہد ملت کو حبیبی ٹاور دے کے بیٹھا دیا گیا ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں بنگال پہنچا دیں گے بنگال میں غوث بنگالا حضرت شمس الدین ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں بہار پہنچا دیں گے بہار میں شریف الدین احیاء منیری ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں کچھوچا پہنچا دیں گے کچھوچا میں مخدوم شملہ ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں بریلی پہنچا دیں گے بریلی میں اعلیٰ حضرت ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں کلیر پہنچا دیں گے کلیر میں صابر دیا ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں دلی پہنچا دیں گے دلی میں بابا قطب الدین ہے وہ اپنا ٹاور دیں گے اور تمہیں اجمیر پہنچا دیں گے میں چشتی ٹاور دے کے تمہیں بغداد پہنچا دوں گا غوث اعظم قادری ٹاور دے کے مدینہ پہنچا
एक चाक लेके आज तक घूम ही रहा है, कहीं इनका टावर काम नहीं कर रहा है। इसलिए कहना इनके पास चार्जर है ना चार्ज करने वाला इनके पास हथियार है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जहां जाएंगे हमारे बुजुर्गान दीन हमारे लिए काफी है, उनका वसीला हो जाएगा खुदा का पता। और सुनो दोस्त, हिंदुस्तान में बहुत सारी खानकाहें, बहुत सारी खानकाहों के लोगों को मुफ्ती शमीम अशरफ साहब ने जमा किया है। सारी खानकाहों का हम सुन्नियों के ऊपर एहसान है, मगर दो खानकाह ऐसी है जिसका सबसे ज्यादा एहसान हम सुन्नियों के ऊपर है। पहली खानकाह अजमेर शरीफ में है और दूसरी खानकाह बरेली शरीफ में है। अजमेर में मेरे ख्वाजा तशरीफ लाए और बरेली में इमाम अहमद रजा तशरीफ लाए। सुनो दोस्त, जो अजमेर में आए वो भी नबी का मोजज़ा, जो बरेली में आए वो भी नबी का मोजज़ा, मगर दो मोजज़ा नबी का, दोनों का काम अलग, दोनों का निशान अलग। अजमेर में जो ख्वाजा नबी का मोजज़ा बन के आए वो इस्लाम फैलाने के लिए, बरेली में अहमद रजा आए वो ईमान बचाने के लिए, अकीदे की हिफाजत। अजमेर शरीफ के बहुत जिम्मेदार सज्जादा नशी बैठे हुए हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आज कुछ लोग रज़वी को और चिश्ती को लड़ाना चाह रहा है कि आला हज़रत ने शेर नहीं लिखा, आला हज़रत ने कलाम नहीं लिखा, आला हज़रत ने ख्वाजा की तारीफ नहीं की। मैं कहना चाहूंगा, अरे ख्वाजा गरीब नवाज की इतनी बड़ी अज़मत और रिफा जो मेरे ख्वाजा ने, मेरे ख्वाजा के लिए आला हज़रत ने बयान की है, कोई बयान कर ही नहीं सकता है। आला हज़रत ने फरमाया फला फला जगह दुआएं कबूल होती है, फरमाते हैं हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ ऐसी जगह है जहां अल्लाह लोगों की दुआओं को कबूल फरमाता है। सुनो, इमाम अहमद रजा हज करके तशरीफ लाए, पहले बरेली शरीफ नहीं गए, हिंदुस्तान लौटे तो सबसे पहले अजमेर शरीफ तशरीफ। ये इस बात का ऐलान है कि मेरे ख्वाजा से आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत को कितनी अकीदत थी, मोहब्बत थी। और यही वजह है कि जिस मिशन को लेकर के मेरे ख्वाजा चले थे, ईमान की दौलत अता किया था, जब उसी अकीदे ईमान पर डाका डालने लगा तो बरेली में इमाम अहमद रजा खड़े हो गए। यही वजह है कि आज कोई चिश्ती हो, सहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, अशरफी हो, कुछ भी हो, नियाज़ो फातिहा उर्स चादर गागर करता है तो कहा जाता है ये बरेलवी मुसलमान है। इस बात की दलील है कि दुनिया जानती है इसी रजा ने औलियाए कराम की चौखट को बचाया है, बुजुर्गाने दीन का मकाम अब्दुल हक्कानी साहब तशरीफ फरमा है। मदीना शरीफ के हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां साहब से जहां है, जहां से आला हज़रत हुए थे। अभी खानवी शरीफ के ऊपर मेरी तकरीर के बाद हज़रत का खिताब था, फरमाया जाकिर हुसैन आला हज़रत का एहसान सारे सुन्नियों के ऊपर है, बाकी सुन्नी के ऊपर एक एहसान है, हम आले रसूल के ऊपर आला हज़रत का दो एहसान है। सारे उलमा इश्तियाक में कि हुजूर वो कौन सा एहसान है, तो हुजूर नजीब मियां फरमाते हैं आम सुन्नियों के ऊपर एहसान ये है कि आला हज़रत ने लोगों का अकीदा बचाया है। हम सैयदों के ऊपर एहसान ये है कि आला हज़रत ने अकीदा भी बचाया है और सैयदों का मकाम भी बचाया। और ये शेर आज भी और सुबह क़यामत तक पूछता रहेगा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। अरे तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कसम खुदा की आला हज़रत का एहसान है कि जिस दौलत को मेरे ख्वाजा ने अता किया था, जब उसी को चुराने की कोशिश की गई बदतीनों के जरिए, तो आला हज़रत खड़े हो गए और इस अकीदे ईमान की हिफाजत मेरे
اعلیٰ حضرت نے کی. یہی وجہ ہے کہ آج سارا ہندوستان کہہ رہا ہے کہ نام رضا ہمیں جان سے پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نام رضا ہمیں جان سے پیارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. مرکز شہر بریلی ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اب بھی بولیے مرکز شہر بریلی ہمارا. بولیے بڑھائیے اپنا بولیے بڑھائیے مائک والا بولیے ٹھیک ہے اپنے بڑھائیے. مرکز شہر بریلی ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور نام رضا کو مٹانے والے سنیے آپ لوگ. نام رضا کو مٹانے والے خود ہی مٹ گئے دنیا سے. لیکن رضا کا گھر گھر چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لیکن رضا کا گھر گھر چرچا آپ لوگ ہاتھ اٹھانا بند کر دیے کوئی دقت ہے ہم لوگ ہاتھ میں کیا یار. لیکن رضا کا گھر گھر چرچا کل بھی تھا اور ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور اسی خانوادے میں ایک ابھی شخصیت ہے ذات ہے جو پورے ورلڈ میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے. اس شخصیت کا نام حضور خادم ہے. چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے ہم. چھوڑا ہے نہ چھوڑیں گے ہم دامن تاج شریعہ کا. اہل سنت کا یہ نعرہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اہل سنت کا یہ نعرہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور سنیے سب لوگوں کا نعرہ بہت سارے لوگوں کا نعرہ اسلام کے بعد لگتا ہے مگر حضور تاج شریعہ کی مقبولیت کا یہ عالم ہے کہ زندگی میں ایک نعرہ لایا بستی بستی دریا دریا تاج شریعہ تاج شریعہ. ہم لوگ جانتے ہیں اس نعرے کو جانتے ہیں تو میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں. نعرہ یہ لگنا چاہیے. گونج رہا ہے دہر میں ہر سو نام تاج شریعہ کا. اور بستی بستی قریا قریا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بستی بستی قریا قریا زندہ باد فخر اطہر مرشد کامل زندہ باد. آپ کے علم و فضل کا شہرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. نام رضا ہم جان سے پیارا اور مفتی ملت اسی مسئلے کے اعلیٰ حضرت کو لے کر کے چلے اور حضور خواجہ غریب نواز کے مشن کو بھی آگے بڑھا رہے تھے اور اعلیٰ حضرت کے مشن کو بھی آگے بڑھا رہے تھے. اور یہ دلیل دارالعلوم کیا ہے رضائے مصطفیٰ اور مفتی شفیع مشرف کو ابا کے مشن میں 4 چاند لگا دیا. بیٹا ہو تو ایسا بیٹا ہو. دوسرا نالائق بیٹا رہتا ہے جو باپ کے لیے کو ڈبا دیتا. لیکن یہ بیٹا ایسا بیٹا ہے جو باپ کے پودے کو درخت بنا دیا آنگار بنا دیا ہے. اور کیا کہنا ہے اندازہ لگا سکتے ہیں جس صلاحیت کا جس میدان میں دیکھ لی یہی ہے فتویٰ مفتی شمیمی. ایجوکیشن کے معاملے میں مولانا آزاد ہے اس کا سینٹر ہم لوگ سو رہے تھے کہ لنگی کے اندر آئے تو انہیں امتحان چل رہا یعنی مفتی صاحب
का मिशन और इल्म का चिराग भी जलता रहे। मुफ्ती अख्तर साहब अलैहि रहमत व रिजवान के नाम से कॉलेज का कयाम इस बात की दलील है कि मुफ्ती साहब को भी इल्म से कितनी मोहब्बत थी और मुफ्ती शमीम अशरफ साहब को कितना लगाव है। दोस्त, आज हमारे दरमियान मुफ्ती मिल्लत नहीं है, लेकिन उनका मिशन हमारे पास है, उनका दिया हुआ उसूल हमारे पास है, उनका दिया हुआ इल्म हमारे पास है, उनकी औलादें हमारे पास है, उनके शागिर्द हमारे पास है। और ये बता रहे हैं कि इल्म को हासिल करने वाला और इल्म दीने मुस्तफा हासिल करके उसका चिराग रोशन करने वाला कभी मरता नहीं है, वो हमेशा जिंदा रहता है, लोगों में जिंदा रहता है, मदरसे की दीवारों में जिंदा रहता है। मुफ्ती साहब ने जो कुर्बानियां पेश की हैं उसका सिला मिल रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक मिलता रहेगा। हम आपसे गुजारिश करने वाले हैं, मदरसा नज़ारे मुस्तफा जिन्होंने आपको फजीलत की पढ़ाई पेश करके उलमा की टीम आपके सामने पेश किया है। इदारा चलना चाहिए कि नहीं? जब ये मदरसा चलना चाहिए ना, तो उसका ताउन करेंगे ना, हाथ उठा करके आप समर्थन कीजिए। हाँ, हम लोग दाम में दिल में सब लोग उठा रहे हैं, तो दिक्कत है क्या? दाम में दिल में कदम सुखने मदरसा का हम लोग ताउन करते रहेंगे, मुफ्ती साहब के साथ रहेंगे और मुफ्ती साहब के पीछे चल करके दीन हक को फरोग देते रहेंगे, मसलक के आला हजरत की तरबियत और इरशाद में रहेंगे। माशाअल्लाह, ये सारे बुजुर्ग तशरीफ लाए, उन लोगों का कदम आ गया है। मैं उम्मीद नहीं, पूरा यकीन करता हूँ कि इन लोगों के कदमों की बरकत से इंशाअल्लाह मुफ्ती शमीम अशरफ साहब क़िबला मुतसिल्लुल आली का वो मिशन और आगे बढ़ेगा। ख्वाजा गरीब नवाज का भी फैजान हो रहा है, इमाम अहमद रज़ा का भी फैजान हो रहा है और सारे बुजुर्गों का एक जगह इकट्ठा होना इस बात की दलील है कि हमें हमारा अकीदा एक, हमारे बुजुर्ग एक, और हम जिस बुजुर्ग के मानने वाले हैं उस बुजुर्ग का पैगाम एक है। हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब बैठे हैं, इसलिए हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। अल्लाह ताला आपके सुनने को, मेरे बोलने को कबूल फरमाए। हम मुफ्ती साहब के इस इंतजाम और इंतजाम को, इनके साथ कमेटी के जो लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें खूब बरकतें अता फरमाए, खुदाने की नेमतों से मालामाल फरमाए और अल्लाह मुफ्ती शमीम अशरफ साहब के हौसले को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए। हासिदीन के हसद से, मुनाफिकीन के निफाक से, जालिमों के जुल्म से इन्हें, इनके इदारे को, इनके घर वालों को अल्लाह ताला महफूज व महफूज फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। पढ़ लीजिए कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।